10th Standard Social Science History Chapter 6 Early Revolts Against British Rule in Tamil Nadu. இந்த lesson book pack answers பார்க்கலாம். First Roman letter, choose the correct answer. First one, who was the first Palayakaras to resist the East India Company's policy of territorial aggrandizement? Option B answer, Pulithevar. Second one, who had established closer relationship with the three agents of Chanda Shagip? Option C answer, Pulithevar. Third one, where was Siva Subramanianar executed? Option B answer, Nagalapuram. Fourth one, who issued the Tiruchirappalli Proclamation of Independence? Option A answer, Mardu brothers. Fifth one, when did the Velur revolt broke out? Option C answer, 10th July 1806. Sixth one, who was the commander-in-chief responsible for the new military regulations in Velur fort? Answer option C, Sir John Caradoc. Seventh one, where were the sons of Tipu Sultan sent after the Velur revolt? Option A answer, Calcutta. Second Roman letter, fill in the blanks. First one, the Palayakarar system was put in place in Tamil Nadu by Das Vishwanatha Nayaka. Second one, Velu Nachiyar and her daughter were under the protection of Das for 8 years, Gopala Nayakar. Third one, Bannerman deputed Das to convey his message asking Kattabomman to surrender. Answer, Ramalinganar. Fourth one, Kattabomman was hanged to death at Das. Answer, Kayathar. Fifth one, the rebellion of Mardu brothers was categorized in the British records as the Das Second Palayakarar War. Sixth one, Fach Haider was declared the new Sultan by the rebels in Fort Velur Fort. Answer, Fach Haider. Third Roman letter, choose the correct statement. First one, the Palayakarar system was in practice in the Kakatiya kingdom. Second point, Pulithevar recaptured Nerkottu Seval in 1764 after the death of Khan Sahib. Third point, Yusuf Khan, who was negotiating with the Palayakarars without informing the company administration, was charged with treachery and hanged in 1764. Fourth point, Ondi Veeran led one of the army units of Kattabomman. Answer option B, first, second and third are correct. Second one, first point, under Colonel Campbell, the English army went along with Mahafush Khan's army. Second point, after Muthu Vadugar's death in Kalayar Kovil battle, Mardu brothers assisted Velu Nachiyar in restoring the throne to her. Third point, Gopala Nayak spearheaded the famous Dindigul League. Fourth point, in May 1799, Cornwallis ordered the advance of company armies to Tirunelveli. Answer option B, second and third are correct. Third one, assassin. A. Pulithevar tried to get the support of Hyder Ali and the French. Then reason, Hyder Ali could not help Pulithevar as he was already in a serious conflict with the Marathas. Option C answer, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Fourth Roman letter, match the following. Answer, first one, Tirthagiri Odanilai. Second one, Gopala Nayak Dindigul. Third one, Bannerman Ramalinganar. Fourth one, Subedar Sheikh Adam Velur revolt. Fifth one, Colonel Fancourt. Answer, Velur fort. Fifth Roman letter, answer the questions briefly. First one,
வாட் வேர் த டியூட்டிஸ் ஆஃப் தி பாளையக்காரர்ஸ்? பாளையக்காரர்களோட கடமைகள் என்ன? ஆன்சர். First point, the பாளையக்காரர்ஸ் had to collect revenue, administer the territory, settle disputes and maintain law and order. பாளையக்காரர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்களா, அவங்களோட வருவாய் ரெவன்யூ வந்து வசூலிக்கவும், பிரதேசத்தை வந்து நிர்வகிக்கவும், சச்சரவுகளை வந்து தீர்த்து சட்டம் ஒழுங்கை வந்து பராமரிக்கவும் வந்து வேண்டியிருந்தது. செகண்ட் பாயிண்ட், தேர் போலீஸ் டியூட்டிஸ் வேர் நோன் ஆஸ் படைக்காவல் ஆர் அரசு காவல். அவங்களுடைய காவல் கடமைகள் என்னன்னா படிக்காவல் அல்லது அரசு காவல் என்று அழைக்கப்படுறாங்க. தென் தேர்ட் பாயிண்ட், பாளையக்காரர்ஸ் ஹெல்ப் த நாயக் ரூல் டு ரீஸ்டோர் த கிங்டம் டு தெம். பாளையக்காரர்கள் வந்து நாயக்கர் அவங்களுக்கு ராஜ்யத்தை வந்து மீட்டெடுக்க உதவுனாங்க. செகண்ட் கொஸ்டின், ஐடென்டிஃபை த பாளையம்ஸ் பேஸ்டு ஆன் த டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட். ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் பிரிவின் கீழே வந்து அவங்க பாளையங்களை வந்து எப்படி அடையாளம் காணலாம்? ஆன்சர், தேர் ஆர் 2 blocks, நேம்லி த ஈஸ்டர்ன் பிளாக் அண்ட் த வெஸ்டர்ன் பிளாக்ஸ். அங்கே வந்து ஈஸ்டர்ன் பிளாக்கும் வெஸ்டர்ன் பிளாக்குங்கிற 2 தொகுதிகளாக வந்து இருக்குது. செகண்ட் பாயிண்ட், த ஈஸ்டர்ன் பாளையம்ஸ் இன்க்ளூடட் சாத்தூர், நாகலபுரம், எட்டயபுரம் அண்ட் பாஞ்சாலம் குறிச்சி. ஈஸ்டர்ன் பிளாக்ல இந்த ஏரியாஸ் வருது. தென் த வெஸ்டர்ன் பிளாக்ஸ், வெஸ்டர்ன் பாளையம் இன்க்ளூடட் உதுமலை, தலவன்கோட்டை, நடுவக்குறிச்சி, சிங்கம்பட்டி அண்ட் செய்தூர். தேர்ட் கொஸ்டின், வாட் வாஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் த பேட்டில் ஆஃப் களக்காடு? களக்காடு போர்லோட முக்கியத்துவம் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், த நவாப் சென்ட் மகாஃபுஸ்கான் டு திருநெல்வேலி வித் ரெயின்ஃபோர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ். He was supported by the Sepoy of the company and the Nawab. He had the support of soldiers from the Karnataka. இதில் நவாப் மகாஃபுஸ்கான் இருக்கார் இல்லையா, அவரை வந்து வலுவூட்டப்பட்ட படைகளோட திருநெல்வேலிக்கு வந்து அனுப்புகிறாரு. கம்பெனியோட சிப்பாய்கள் மற்றும் நவாப் வந்து அவங்களுக்கு ஆதரவளிக்கிறாங்க. அவருக்கு கர்நாடக வீரர்களோட வந்து ஆதரவு இருந்தது. Second point, but before he could station his troops near the Kalakadu, 2000 soldiers from Travancore joined the force of Pulitevar. ஆனால் களக்காடு அருகே தனது படைகளை நிறுத்துவதற்கு முன்பே இங்கே வந்து அந்த ட்ரிவாங்கூரில் வந்து 2000 வீரர்கள் வந்து புலித்தேவர் படையில் வந்து இணைஞ்சிருந்தாங்க. தேர்ட் பாயிண்ட், in the battle of Kalakadu, மகாஃபுஸ்கான் ட்ரூப்ஸ் வேர் பேட்லி டிஃபீட்டட். களக்காடு போரில் வந்து மகாஃபுஸ்கான் படை வந்து மோசமாக வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டாங்க. ஃபோர்த் கொஸ்டின், வாட் வாஸ் த போன் ஆஃப் கண்டென்ஷன் பிட்வீன் த கம்பெனி அண்ட் கட்டபொம்மன்? ஆன்சர், கட்டபொம்மன் வாஸ் த பாளையக்காரர் ஆஃப் த பாஞ்சாலம் குறிச்சி. கட்டபொம்மன் தான் பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் பாளையக்காரர். த கம்பெனி அப்பாயிண்டட் இட்ஸ் கலெக்டர் டு கலெக்ட் டாக்ஸஸ் ஃப்ரம் ஆல் த பாளையம்ஸ். கம்பெனி வந்து அனைத்து பாளையத்துலேயும் வந்து வரியை வந்து வசூலிக்கிறதுக்கு அதை வந்து சேகரிப்பாளர்களை வந்து நியமித்தது. அந்த கலெக்டர்ஸ் humiliated the பாளையக்காரர்ஸ் and adopted force to collect the taxes. This was the bone of the contention between the English and the கட்டபொம்மனை. இங்கே வந்து அந்த வரி சேகரிப்பாளர்கள் இருக்காங்களா, அவங்களுக்கும் பாளையக்காரர்களை வந்து அவமானப்படுத்தினர் மற்றும் வரிகளை வசூலிக்க வந்து படைகளை வந்து ஏற்றுக்கொண்டனர். இது வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கும் கட்டபொம்மனுக்கும் இடையே மோதல் போக்கை வந்து ஏற்படுத்தியது. ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், ஹைலைட் த எசன்ஸ் ஆஃப் தி திருச்சிராப்பள்ளி ப்ரொக்ளமேஷன் ஆஃப் 1801. 1801 திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனத்தோட சாரத்தை வந்து எடுத்துக்காட்ட சொல்லியிருக்காங்க. ஆன்சர், திருச்சிராப்பள்ளி ப்ரொக்ளமேஷன் வாஸ் இஷ்யூடு பை மருது பிரதர்ஸ். திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் வந்து மருது சகோதரர்களாக வந்து வெளியிடப்பட்டது. இட் வாஸ் அன் இயர்லி கால் டு த இண்டியன் டு யுனைட் அகெயின்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ், தென் கட்டிங் அக்ராஸ் ரீஜியன், கேஸ்ட், க்ரீட் அண்ட் ரிலீஜியன். பிராந்தியம் மற்றும் சாதி, மதம் மற்றும் மதங்களை கடந்து இதில் வந்து பிரிட்டிஷுக்கு எதிராக வந்து ஒன்றுபடுவதற்கு இந்தியர்களுக்கு வந்து இது ஆரம்பகால அழைப்பு.
As a result of its many பாளையக்காரர்ஸ் joined together to fight together against the English. அதன் விளைவாக பல பாளையக்காரர்கள் ஒன்றிணைந்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஒன்றுபட்டு போராடினர். Sixth Roman letter, answer in detail. First question, attempt an essay of the heroic fight Veerapandiya Kattapomman conducted against the East India Company. இங்கே ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு எதிராக வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் நடத்திய வீர சண்டையின் கட்டுரையை வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட், ஆன் த டெத் ஆஃப் ஜெகவீர பாண்டியா ஹிஸ் சன் கட்டபொம்மன் பிகம் த பாளையக்காரர். ஜெகவீர பாண்டியர் மரணத்துக்கு பின்னாடி அவரது மகன் வந்து கட்டபொம்மன் பாளையக்காரர் ஆனார். செகண்ட் பாயிண்ட், கான்ஃப்ளிக்ஸ் அரஸ் பிட்வீன் கட்டபொம்மன் அண்ட் த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. கட்டபொம்மனுக்கும் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு இடையே வந்து மோதல்கள் எழுந்தன. தென் தேர்ட் பாயிண்ட், த கலெக்டர்ஸ் ஹூ ஹேட் பீன் அப்பாயிண்டட் டு கலெக்ட் டேக்ஸ் humiliated the Palayakars and adopted forces to collect taxes. This was the bone of contention between the English and the கட்டபொம்மன். வரியை வந்து வசூலிக்க நியமிக்கப்பட்ட கலெக்டர்கள் இருக்காங்களே, அவங்க வந்து பாளையக்காரர்களை வந்து அவமானப்படுத்தி வரி வசூலிக்க படைகளை வந்து ஏற்றினாங்க. இதனால் வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கும் கட்டபொம்மனுக்கு இடையே மோதல் போக்கை வந்து ஏற்படுத்தியது. கன்ஃபரன்டேஷன் வித் ஜாக்சனுடனான மோதல். The collectors Jackson ordered கட்டபொம்மன் டு மீட் ஹிம் இன் ராமநாதபுரம். கட்டபொம்மனை வந்து ராமநாதபுரத்தில் சந்திக்க கலெக்டர் ஜாக்சன் வந்து உத்தரவிட்டார். இந்த இன்டர்வியூ வித் த கலெக்டர் அட் ராமநாதபுரம் ஹி வாஸ் இல் ட்ரீட்டட். அங்கே வந்து ராமநாதபுரத்தில் வந்து ஆட்சியரை வந்து அளித்த பேட்டியில் அவர் வந்து மோசமாக வந்து நடத்தப்பட்டார். When Kattabomman felt that he was in danger, he escaped with the help of ஊமத்துறை. கட்டபொம்மன் வந்து ஆபத்தில் இருப்பதை உணர்ந்த போது ஊமத்துறையின் உதவியால் வந்து தப்பினார். At the gate of the Ramanathapuram fort, there was a clash in which some people including Liot then Clarkey were killed. ராமநாதபுர கோட்டை வாசலில் லெட் உள்ளிட்ட சிலர் மோதல் ஏற்பட்டது. அப்போ வந்து கிளார்க் வந்து கொல்லப்பட்டார். கான்ஃபெடரசி ஆஃப் பாளையக்காரர்களோட கூட்டமைப்பு. சவுத் இந்தியன் கான்ஃபெடரசி வாஸ் ஃபார்ம்டு பை மருதுபாண்டியன். கட்டபொம்மன் joined this confederacy against wish of the British. Marudhu brothers and the Kattabomman decided on the confrontation with the English. Kattabomman effort to bring the Palayakarar into the confederacy irritated the British. So the army was sent to Tirunelveli and under Bannerman. பாளையக்காரர்களோட கூட்டமைப்பில் வந்து தென்னிந்திய கூட்டமைப்பு வந்து மருது பாண்டியனால் வந்து உருவாக்கப்பட்டது. அங்கே வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து விருப்பத்திற்கு எதிராக கட்டபொம்மன் இந்த கூட்டமைப்பில் வந்து சேர்ந்தார். அப்போது மருது சகோதரர்களும் கட்டபொம்மனும் ஆங்கிலேயர்களோட முடிவு வந்து செய்கிறாங்க. அப்போ பாளையக்காரர் வந்து கூட்டமைப்புக்குள்ளே கொண்டு வர கட்டபொம்மனோட முயற்சி ஆங்கிலேயருக்கு எரிச்சலை வந்து ஏற்படுத்தியது. அதனால் பேனர்மேன் வந்து தலைமையில் திருநெல்வேலிக்கு இராணுவம் வந்து அனுப்பப்பட்டது. தி சீஜ் ஆஃப் பாஞ்சாலங்குறிச்சியோட முற்றுகை. On 1st September 1799, the British issued an ultimatum to Kattabomman to surrender. As Kattabomman gave an evasive reply, the Bannerman moved his entire army to Panjalamkurichi on 5th September. When the fort was attacked, Kattabomman escaped to புதுக்கோட்டை. இங்கே வந்து 1st September 1799 அன்று வந்து ஆங்கிலேயர் வந்து கட்டபொம்மனை வந்து சரணடையுமாறு இறுதி எச்சரிக்கை வந்து விடுக்கிறாங்க. அப்போ கட்டபொம்மன் வந்து மலுப்பலான பதிலை வந்து கொடுத்ததுனால பேனர்மேன் வந்து தனது முழு இராணுவத்தையும் செப்டம்பர் 5 வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு வந்து மாற்றினார். அப்போது கோட்டை வந்து இணைக்கப்பட்ட போது கட்டபொம்மன் வந்து புதுக்கோட்டைக்கு வந்து தப்பி சென்றார். பெட்ராயல் ஆஃப் ராஜாஸ் ஆஃப் எட்டயபுரம் அண்ட் புதுக்கோட்டை. எட்டயபுரம் மற்றும் புதுக்கோட்டை அரசர்களோட துரோகம். The British put an price on Kattabomman head because of the betrayal of Rajas of Ettayapuram and Pudukkottai. Kattabomman was captured.
இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கட்டபொம்மன் தலைக்கு வந்து ஆங்கிலேயர் வந்து பரிசு வந்து பெற்றனர். எட்டயபுரம் மற்றும் புதுக்கோட்டை இருக்காங்க இல்லையா, அது அரசர்கள் துரோகத்தால் வந்து கட்டபொம்மன் வந்து சிறைபிடிக்கப்பட்டார். தென் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் கட்டபொம்மன், கட்டபொம்மனோட வதம். The trial on Kattabomman was held in front of the Palayakarars. Kattabomman was insulted by bannermen. The Kattabomman admitted all the charges leveled against him. Finally, he was hanged to death at Kayathara. அப்போது பாளையக்காரர்கள் முன்னிலையில் கட்டபொம்மன் மீது தேரோட்டம் நடைபெற்றது. கட்டபொம்மன் பேனர்மேனால் அவமதிக்கப்பட்டார். தன் மீது சுமத்தப்பட்ட அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளையும் கட்டபொம்மன் வந்து ஒப்புக்கொண்டார். இறுதியாக கயத்தாரில் வந்து ஒரு தூக்கிலிடப்பட்டார். செகண்ட் கொஸ்டின், ஹைலைட் த ட்ராஜிக் ஃபால் ஆஃப் சிவகங்கை அண்ட் இட்ஸ் அவுட்கம். சிவகங்கையோட சோகமான வீழ்ச்சியையும் அதன் விளைவுகளையும் வந்து எடுத்துக்காட்டணும். First point, in 1801, Marudhu brothers issued a proclamation of independence which is called Tiruchirappalli Proclamation. The 1801ல வந்து மருது பிரதர்ஸ் வந்து திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் எனப்படும் சுதந்திர பிரகடனத்தை வந்து வெளியிடுறாங்க. Many பாளையக்காரர்ஸ் யுனைடெட் அகெயின்ஸ்ட் த பிரிட்டிஷ். ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக பல பாளையக்காரர்கள் வந்து ஒன்றுபட்டனர். The British got the support from Bengal, Ceylon and Malaya Rajas of Pudukkottai, and Ettayapuram also supported the British. The divide and rule policy of the British split the forces of the Palayakarars. இங்கே வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு வந்து பெங்கால், சிலோன் அண்ட் மலாயா இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, நாடுகள் வந்து ஆதரவு கிடைச்சது. புதுக்கோட்டையில் வந்து எட்டயபுரம் ராஜாக்களும் ஆங்கிலேயருக்கு ஆதரவாக வந்து இருந்தனர். அப்போ வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து பிரித்த ஆட்சி கொள்கை அந்த பாளையக்காரர்களோட படைகளை வந்து பிளவுபடுத்தியது. ஃபால் ஆஃப் சிவகங்கை, சிவகங்கையோட வீழ்ச்சி. The rebels were defeated by the English forces at தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, then பிறன்மலை and காளையார் கோவில். தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, பிறன்மலை மற்றும் காளையார் கோயில் ஆகிய இடங்களில் வந்து கிளர்ச்சியார்கள் ஆங்கிலேய படையால் வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டனர். The rebels could not withstand the superior military strength and the able commanders of the English. கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து ஆங்கிலேயரோட உயர்ந்த இராணுவ பலத்தையும் திறமையான தளபதிகளையும் தாக்க முடியவில்லை. The rebellion failed and சிவகங்கை was annexed in 1801. இங்கே வந்து கிளர்ச்சி வந்து தோல்வி அடைந்து 1801ல் வந்து சிவகங்கை வந்து இணைக்கப்பட்டது. இந்த ரிசல்ட், இதோட முடிவு, மருது பிரதர்ஸ் வேர் எக்ஸிக்யூட்டட் இன் த ஃபோர்ட் ஆஃப் திருப்பத்தூர். மருது சகோதரர்கள் வந்து திருப்பத்தூர் கோட்டையில் வந்து தூக்கிலிடப்பட்டனர். ஊமத்துரை அண்ட் செவத்தையா were captured and beheaded. ஊமத்துரையும் செவத்தையாவும் கைப்பற்றப்பட்டு தலை துண்டிக்கப்பட்டனர். 73 rebels were exiled to Penang in Malaya. இங்கே வந்து 73 கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து மலாயாவில் உள்ள வந்து பினாங்கிற்கு நாடு கடத்தப்பட்டனர். தென் பாளையக்காரர்ஸ் ஃபெயில் டு த இங்கிலீஷ், த ரெபிலியன் வாஸ் சப்ரஸ்டு. பாளையக்காரர் வந்து ஆங்கிலேயருக்கு வந்து ஃபெய் கிளர்ச்சியை வந்து ஒடுக்கப்பட்டது. கர்நாடிக் ட்ரீட்டி 1801, கர்நாடக ஒப்பந்தம். த கர்நாடிக் ட்ரீட்டி வாஸ் சைன்ட் இன் 1801. இந்த கர்நாடக ஒப்பந்தம் வந்து 1801ல் வந்து கையெழுத்தானது. இட் லெட் டு த லிக்விடேஷன் ஆஃப் லோக்கல் சீஃப்டைன்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு. இது தமிழ்நாட்டில் உள்ளூர் தலைவர்களை வந்து கலைக்க வழிவகுத்தது. த பிரிட்டிஷ் அஷ்யூம் டைரக்ட் கண்ட்ரோல் ஓவர் தமிழகம். ஆங்கிலேயர்கள் தமிழகத்தின் நேரடி கட்டுப்பாட்டை வந்து ஏற்றுக்கொண்டனர். த பாளையக்காரர் சிஸ்டம் கேம் டு அன் எண்ட். பாளையக்கார முறை வந்து முடிவுக்கு வந்தது. Third question, account for the outbreak of வேலூர் revolt in 1806. 1806ல் வந்து வேலூர் கிளர்ச்சி வெடிப்பதற்கான கணக்கு. The British brought the districts of சேலம், திண்டுக்கல் and கோயம்புத்தூர் under their control. சேலம், திண்டுக்கல், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்து கொண்டு வந்தனர். By the Treaty of 1801, the Nawab of Arcot had ceded 5 districts to the British.
1801 வந்து உடன்படிக்கையின்படி ஆற்காடு நவாப் வந்து 5 மாவட்டங்களை ஆங்கிலேயர்களிடம் வந்து விட்டு கொடுக்க வேண்டியிருந்தது. The continuous resistance of little kings resulted in the வேலூர் revolt. சிறு மன்னர்கள் வந்து தொடர்ச்சியான எதிர்ப்பு வேலூர் கிளர்ச்சியை வந்து விளைந்தது. Causes of the revolt. கிளர்ச்சிக்கான காரணங்கள். There was a strong sense of resentment among the Indian sepoys over low salary and lack of promotion. குறைந்த சம்பளம் மற்றும் பதவி உயர்வு இல்லாததால் இந்திய சிப்பாய் மத்தியில் வந்து கடும் அதிருப்தி இருந்தது. The English officers did not respect the social and religious sentiments of Indian sepoys. ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் வந்து இந்திய சிப்பாய்களோட சமூக மற்றும் மத உணர்வுகளை வந்து மதிக்கவில்லை. Many of the sepoys families were in dire economic straits. பல சிப்பாய்கள் குடும்பங்கள் வந்து கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியில் வந்து இருந்தாங்க. The family members of Tipu had been interned in வேலூர் ஃபோர்ட். திப்புவின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் வேலூர் கோட்டையில் வந்து அடைக்கப்பட்டனர். நியூ மிலிட்டரி ரெகுலேஷன்ஸ். புதிய இராணுவ விதிமுறைகள். The English commander John Craddock introduced many reforms in the army. ஆங்கிலேய தளபதி ஜான் கிராடக் வந்து இராணுவத்தில் பல சீர்திருத்தங்களை வந்து அறிமுகப்படுத்தினார். The Indian soldiers were prohibited from smearing religious marks on their foreheads. They were ordered to shave their beard and trim their moustache. இந்திய வீரர்கள் தங்கள் நெற்றியில் வந்து மத அடையாளங்களையும் பூசுவது தடை செய்யப்பட்டது. தாடியை வந்து மலிக்கவும் மீசையை வந்து கத்திரிச்சு கொள்ளவும் உத்தரவிடப்பட்டது. The new turban and the leather cockade created resentment among the soldiers. புதிய தலைப்பாகை மற்றும் தோல் போர்வை வீரர்கள் மத்தியில் வந்து வெறுப்பை வந்து உருவாக்கியது. Outbreak of the revolt. கிளர்ச்சியோட வெடிப்பு. On 10th July 1806 in the early hours the Sepoys started the revolt. 10th July 1806 அன்றைக்கு வந்து அதிகாலையில் சிப்பாய்கள் வந்து கிளர்ச்சியை வந்து தொடங்கினாங்க. The first victim was called Fancourt. Next was called Mackerus. Within a hour nearly 12 English officers were killed. முதல் பாதிக்கப்பட்டவன் வந்து கர்னல் ஃபேன்கோட்டு, அடுத்தது வந்து கர்னல் மெக்காரஸ். ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்து கிட்டத்தட்ட 12 ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் வந்து கொல்லப்பட்டனர். Suppression of the revolt. Colonel Gillespie reached the fort along with the Captain Young. இங்கே வந்து கிளர்ச்சியோட அடக்குதல் வந்து கர்னல் கிளப்சி கேப்டன் யங்குடன் வந்து கோட்டையை வந்து அடைந்தனர். In the meantime, the rebels proclaimed Fetch Hyder as their new ruler and hoisted the tiger flag of Tipu over the fort. இதுக்கிடையில் வந்து கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து ஃபெச் ஹைதரை வந்து புதிய ஆட்சியாளராக வந்து அறிவித்து கோட்டையின் மீது திப்புவோட புலிக்கொடியை வந்து ஏற்றினாங்க. However, the British crushed the revolt. 100 of soldiers were killed. எனினும் பிரிட்டிஷ் வந்து கிளர்ச்சியை நசுக்கியது. நூற்றுக்கணக்கான வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர். லெசன் ஓவர்.